پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، آپ لائیو دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن کا اسلام آباد اسٹوڈیو سے یہ شو جو بجٹ سے کچھ دن پہلے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے کیوں نہیں، میرے پاس تاریخ کیوں نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر 12 جون کو بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب اس بجٹ کے بہت سارے پہلو ہیں جس کے چند ایک زاویے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو ہے کہ آپ نے ریونیو جنریٹ کیسے کرنا ہے، ٹیکس جنریٹ کیسے کرنا ہے، اور اس میں بالخصوص جو چھوٹے دکانداروں کے حوالے سے جو نئی اسکیم آئی ہے اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے، کیونکہ جو سیلریڈ طبقہ ہے اس کا خیال یہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے بالخصوص میں بات کروں گا اور گورنمنٹ سیکٹر بھی اس میں آتا ہے، کہ بہت ساری جگہوں پر آپ نے لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اور یہ جو تاجر ہیں یہ اس چھوٹ والے طبقے میں آتے ہیں۔ تو اب ایک نئی اسکیم آئی ہے، اس کے اوپر ہم بلال اظہر کیانی صاحب سے بات کریں گے، وزیر مملکت خزانہ۔ باتیں تو ہم نے ان سے اور بھی کرنی تھی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ابھی میرے سے آپ اسی کے اوپر بات کریں۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سابق وزیر خزانہ کے پی کے رہ چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ریونیو کیسے جنریٹ کرنا ہے، اور جو بڑے مسائل ہیں مرکز اور صوبوں کے، کیونکہ اب مرکز نے IMF کے کہنے پر صوبوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ اپنے پیسے خود ریز کریں، ٹیکس خود ریز کریں، ٹیکس آپ نے خود لگانا ہے۔ آپ مرکز کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، ہر جگہ پر مرکز کے اوپر آپ نے برڈن ڈالا ہوا ہے۔ جو ترمیم آپ نے آئین کے اندر کی ہے اس کے تحت آپ نے جو وسائل کی تقسیم کی ہے، مرکز کی جیب میں ویسے ہی دھیلا نہیں بچتا، تو کسی نہ کسی جگہ پر آ کر آپ کو یا وہ تقسیم کا فارمولہ چینج کرنا ہوگا یا پھر خود ریونیو جنریٹ کرنا ہوگا، تو اس کے اوپر مسائل چل رہے ہیں۔ جھگڑا صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، اور ہم چاہیں گے کہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب پیپلز پارٹی کے اور چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہمیں اس بات کا ذرا جواب دیں کہ کیسے انہوں نے، کیا جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس کہ انہوں نے بجٹ کو روکا ہوا ہے۔ ایک عام تصور یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو بھاؤ کیا ہے حکومت کے ساتھ، اس نے بجٹ کی تاریخ کو روکا ہوا۔ تو یہ تمام معاملات اس پروگرام میں ہم اٹھائیں گے۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم آزاد جموں کشمیر کے حالات پر بھی فوکس کریں گے۔ ایک حصے میں شاہ غلام قادر ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے، صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر۔ آج وہاں پر ہنگامے رہے، جلوس نکلے، لیکن عمومی طور پر حالات قابو میں رہے۔ ایک دو جگہوں سے کچھ غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر شہری زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ ہلاکتوں کی بھی خبر ہے۔ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، تصدیق شدہ معلومات میرے پاس ہوتی تو میں آپ کو جھٹ سے بتا دیتا، لیکن ظاہر ہے شاہ غلام قادر صاحب کا تعلق وہاں سے ہے اور بڑے عہدوں پر فائز بھی رہ چکے ہیں، تو یہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو بلال صاحب، تو آپ نے ٹریڈرز کو ملوا لیا، پھر یہ بڑا ایک بریک تھرو آپ نے کیا، میں تو دیکھ رہا تھا، تو یہ تو بڑا آپ نے ان کو ہاتھ ہولا رکھا ہے ان کے اوپر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ اینڈ آن اے لائٹر نوٹ، بقیہ جتنے بھی موضوع ہیں بجٹ سے ریلیٹڈ، بجٹ ایک دفعہ پیش ہو جائے تو ایک ایک چیز جو آپ کہیں گے، آپ یقین کریں ہم سب کی نظریں اس کے اوپر لگی ہیں، اس تاریخ کیلنڈر کے اوپر، وہ ویٹنگ اینکشس، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے پاس حاضر بھی ہوں گے، جو سوالات ہوں گے جی اس کے جوابات دیں گے۔ طارق صاحب، دیکھیے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دیگر حکومتیں، قطع نظر کہ کون سی جماعت تھی جو حکومت میں تھی، we've tried several times as a state کہ ہم ریٹیلرز کو، دکانداروں کو میننگفلی ٹیکس پہ لا سکیں، اور یہ ناکامی رہی ہے۔ مگر اس دفعہ پھر ہم نے کوشش کی، بجٹ کے مشاورتی عمل میں دیگر لوگ آتے ہیں، دیگر کاروبار، دیگر ایسوسیشنز، معیشت کے دیگر طبقے اور دیگر حصے آتے ہیں اپنی تجاویز لے کر فائنانس منسٹری میں، اور ان سب سے جب ملاقات ہوئی تو انجمن تاجران کے بھی نمائندوں سے ہوئی، بلکہ 2 علیحدہ جو انجمن تاجران کی تنظیمیں ان سے ہوئی۔ تو بات کا آغاز ہم نے یہ سے کیا کہ ماضی میں کیا وجہ ہے کہ فیل ہوئی یہ اسکیم، اور ان سے جب بات نکلی تو انہوں نے کچھ اپنے خدشات کا اظہار کیا، تو ان کے ساتھ مشاورتی عمل کے نتیجے میں مہینہ ڈیڑھ لگا کے ہم نے پھر یہ اسکیم تشکیل دی۔ پھر اس فارم کا ایک فیلڈ ان کے ساتھ لاک ہوا، اس اسکیم کا ایک جملہ جو 1 پیجر آپ نے دیکھا ہے وہ ان کے ساتھ لاک کیا، سو مچ سو کہ ایون ٹیمپلیٹ جو میں نے آپ کو بھیجی ہے، جو سپلیٹ کی ہے، جو ان کو ملے گی جو FB سے، جو وہ دکان کے باہر لگا سکیں گے اگر وہ اسکیم میں آئیں گے، وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ ڈیزائن لاک کیا۔ تو میرا خیال ہے جی مشاورتی عمل سے فل اونرشپ کے ساتھ، چونکہ یہ پہلے اونرشپ نہیں تھی، میرا خیال ہے جی، پہلے جو اسکیمیں آئیں ہیں، میرا خیال ہے جی اچھی نیت سے اسکیمیں بندی ہوئی تھیں، تو شاید اس طریقے سے فل اونرشپ تاجروں کی، دکانداروں کی شاید سٹارٹ سے نہیں تھی۔ اینڈ آئی تھنک دس از کریٹیکل بیکاز میں نے بھی ان سے اس دفعہ یہی بات کی کہ ہم حکومت کوئی اسکیم اس طرح کی لائے گی اگر آپ کی طرف سے مکمل اونرشپ ہوگی، چونکہ جب آپ 35 لاکھ دکانیں
स्केल पे शामिल करना चाहते हों, तो जब तक उसकी एक ओनरशिप और एक हमारा ख्याल है इंसेंटिव नहीं होगा तो उस स्केल पे इस तरीके से शमूलियत मुमकिन नहीं होगी। इसलिए आपने देखा कि जैसे ही हमने स्कीम का ऐलान किया तो अंजुमन ताजरान की दोनों तंजीमों ने फौरन इस पहले उसका मुतालबा किया हमारे ऐलान से पहले, और उसके बाद इसको खैर मेरा मकदम किया। इतना दिल कर रहा है कि मैं भी ऑनेस्ट टू गॉड एक दुकान खोल लूं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, वही मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस अंदाज से आपने उनसे मुशावरत की है, उनके नाज नखरे उठाए हैं, ये कोई तरीका है टैक्स करने का? आप ऑनेस्ट टू गॉड, और जो सैलरीड तबका है उससे तो आप बात ही नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा टैक्स पे करता तो ठोक के रखते हैं, नहीं झगड़ा साहब? इजंट दैट द केस? सर मैं 45% टैक्स देता हूँ, और 45% टैक्स देने के ऊपर 10% सर चार्ज देता हूँ, GST अलहदा। और वो जो फॉरेन एसेट्स जो मैंने गलती की डिक्लेयर की है ना, क्योंकि मैं अपने आप को ईमानदार समझता हूँ, उस पे 1% CVT के नाम से। इनसे तो आपने मुशावरत नहीं की ना जी? फिर क्या नहीं सर नहीं, देखिए किससे जी? ऐसे लोग जो झगड़ा साहब से नहीं, झगड़ा साहब से नहीं सर, गुजारिश है वाला साहब के साथ मेरे, अच्छा मुझे अलाउ मी, देखिए सर आप इन जैसों से ना बहुत से ऐसे, मतलब मैं तो सियासत में हूं, लेकिन जो इस टाइप के लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। सर तलत साहब गुजारिश है, जब से हमने स्कीम का ऐलान किया तो फॉर्मल सेक्टर की भी दीगर तंजीमों ने इसको खैर मकदम किया, स्टार्टिंग विद द पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल, जो कि फॉर्मल रिटेल को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी की तरफ से गिला आना था तो उन्हीं की तरफ से आना चाहिए था ना, मगर हमने देखा दीगर चैम्बर्स ने, FPCCI ने, रावलपिंडी चैम्बर ने, दीगर हिस्सों ने फॉर्मल सेक्टर की मईशत की, उन्होंने इसका खैर मकदम किया। क्यों? क्योंकि आपने इतनी आसान स्कीम कर दी, इतना हलवा आपने उनको बना के दिया, मुझे इजाजत नखरे उठाए हैं। नहीं सर इजाजत दीजिए ना, यू हैव टू डिसाइड, क्या आपने सिफर पे रहना है या आपने इनसे कलेक्शन करना है? यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपने टैक्स एवेडर्स के साथ आपने उनको हलवा बना के देना है या उनके साथ वैसी ट्रीटमेंट करनी है सारी दुनिया के अंदर। तो तलत साहब वो ट्रीटमेंट आपने कोशिश की है पिछले 15-20 साल से। 35 लाख दुकानें आज नेट से बाहर हैं। तो आर यू टेलिंग मी कि जो लोग आपके साथ जोर जबरदस्ती कर सकते हैं तो आप हथियार फेंक देंगे? नहीं, आप करें, मगर आप इन्फोर्समेंट स्केल पे आप बहुत कर भी लें। आप 10, 15, 20 हज़ार दुकानें, मेरी 10, 15, 20 हज़ार दुकानें आप एक साल में जाके उनका ऑडिट करेंगे, उनको एक ऑर्डर भेजेंगे, उनसे रिकवरी करेंगे। Will you be able to get 35 lakh shops into the net at scale? I don't think so. मानवी साहब को भी मैं इसको शामिल और तलत साहब इसमें एक और बात भी देखिए, अगर ये स्कीम कामयाब होती है तो वही तबकात जो आप सही कह रहे हैं, बशमूल सैलरीड क्लास, जो कि इस वक्त बोझ उठा रही है और चंद कंधे वो बोझ उठा रहे हैं, जब ये कंधों की तादाद फैलेगी तो ही वो बोझ स्प्रेड आउट हो सकेगा। दिस विल बी अ विन विन, अगर हम इनको नेट में मीनिंगफुली ला सके और इनसे कलेक्शन कर सके, और हमें उम्मीद हम करेंगे, बिकॉज इस स्कीम में भी कोई कलेक्ट कर सकता है, आ सकता है, नॉर्मल टैक्स रजीम भी उनके लिए मौजूद है। और तीसरी बात, जो दोनों स्कीमों के अंदर डिक्लेरेशन नहीं करता उसको हम फाइन करेंगे, और ये स्कीम का हिस्सा है और अंजुमन ताजरान की मुशावरत के साथ ये तय किया है। तो वन वे और अनदर आपको सलाम है अंजुमन ताजरान की जो तंजीम है, उनको सलाम है। वैसे आई टेल यू दे वेरी पावरफुल। योर टेक। मैंने कल देखा, अगर इस स्कीम में एक वे फॉरवर्ड होता ना, मसला क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होता कि आप हमें बताते कि ये पहले साल तो ये है, और पब्लिकली बताते, क्योंकि वो अंजुमन ताजरान को भी पता होना चाहिए, और फिर कहते कि दूसरे साल ये बदलेगा, कि इसकी एक शर्त ये है, क्योंकि बड़ा प्रेफरेंशियल रजीम है, राइट? इट कैन बी एज लो एज 20 करोड़ की इनकम पे 25,000 रुपए, तो कम से कम पॉइंट ऑफ सेल्स तो लगा दें। एक्चुअली नॉट ट्रू, तो मैं आपको बता रहा हूं। नो आई नो आप प्रॉफिट पे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट पे ही आते हैं। नहीं, प्रॉफिट पे भी नहीं है। अलाउ मी 1% है ऑफ जो भी आप सेल डिक्लेयर करेंगे उसका 1%। लेकिन प्रेफरेंशियल तो है ना, परसेंटेज की डिबेट है। थोड़ा सा तो ये तकलीफ महसूस करते, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, ठीक है जी। अब टैक्स किसी को दुनिया में देना पड़ता है अपने हिस्से का, वो कंप्लेन ना करे तो समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कल देखा पाकिस्तान की, लेट्स लुक एट सम नंबर्स। एनी नंबर इज बेटर देन जीरो, व्हिच हैज बीन द केस फॉर सेवरल इयर्स इंक्लूडिंग इन योर गवर्नमेंट। सो अगर ऐसी चीज है तो फिर देख लें, फिर इसी हिसाब से फेयरनेस टैक्स में सबसे बेहतर चीज होती है। फिर मुझे और तलत साहब को भी उसी रेजिम, तो इज इट फेयर कि 35 लाख दुकानदार मुस्तकिल आगे भी टैक्स नेट से बाहर हैं? मैं आपको, चलिए लेट्स गो थ्रू द नंबर्स। ये इन्होंने खुद बताया, इससे आएंगे ज्यादा से ज्यादा 50 अरब रुपए। पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड रिटेल इकोनॉमी, कल मैंने रिसर्च की, 20,000 अरब रुपए की है। 20,000 अरब रुपए की सिर्फ मुनाफे पे टैक्स लगा दें, मुनाफा उसका सिर्फ 5% कर दें,
1000 अरब रुपए हो गया. अब 1000 अरब रुपए पे आप सिर्फ 25% टैक्स लगा दें, 250 अरब रुपए हो गए. दैट्स द फेयर वैल्यू ऑफ टैक्स. ठीक है जी. अब उनको आप ज्यादा से ज्यादा 1/5 टैक्स दे रहे हैं. यहां पे मैं नॉर्वे और स्कैंडिनेविया जितना टैक्स जो है वो दे रहा हूं, और चूंकि हुकूमत मेरे घर पे बिजली नहीं देती, तो वो वहां पे भी ये कहती है कि आपने सोलर लगाए, आप गरीब से चोरी कर रहे हैं, इस पे मैं अभी अलहदा टैक्स लूंगा. अच्छा, अब मैं लेट मी ब्रिंग इन सेनेटर साहब. सेनेटर साहब, मामला ये है कि अगर कोई तबका मुसलसल टैक्स नेट से बाहर है तो उसको पहले तो आपने ले के अंदर आना है, और उसके बाद फिर बतदरीज डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं उनके पोटेंशियल के मुताबिक, जो मेरे ख्याल में इंटेंट भी है. मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इज़ दिस द राइट वे फॉरवर्ड, या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है इससे मुख्तलिफ है? गो अहेड जी. तलत साहब, एक तो लेट अस एस्टेब्लिश वन थिंग, दैट वी विद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, चाहे वो पीपल्स पार्टी की रही हो, चाहे वो पीएमएलएन की रही हो, चाहे वो पीटीआई की रही हो, वी हैव फेल्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिटेल सेक्टर. ये पहले लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट. जितनी भी हम स्कीमें लाए, ठीक है. जितनी भी हमने चीजें की, जितने भी हमने इनके साथ नेगोशिएशंस की, जितने भी हमने इनके साथ फॉर्मूले तय किए, आज तक कोई गवर्नमेंट हैज नॉट सक्सीडेड, इवन मुशर्रफ गवर्नमेंट हैज नॉट सक्सीडेड टू गेट टैक्स आउट ऑफ द रिटेल सेक्टर. अच्छा, क्विकली पहले में तो ऐड कर दे, सिर्फ कदा कलामी ये ऐड कर दे. क्यों आपके ख्याल में क्यों नहीं कर देखिए, पाए? मैं नज़र में इसलिए बहुत ये ताकतवर है. एस्टेब्लिश कर रहा हूं, मैं इसलिए ये आपसे एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं बिफोर गोइंग इनटू दिस कॉन्वर्सेशन, कि वी ऑल शुड नो दिस, कि आज तक इस मुल्क में रिटेल सेक्टर को कोई टैक्स नहीं कर सका. अब अगर बिलाल साहब ने ये स्कीम की है, आपके हिसाब से वो बहुत ज्यादा होना चाहिए. अगर ये 50 बिलियन ले आते हैं तो मेरा इनको सलाम है. And this is not far. आप We can have this show again after 3 months, and you can find out how much did they recover. देखें, ये एक ऐसा सेक्टर है. बैन सतूर, आप क्या कह रहे हैं? यू आर नॉट होपफुल, यू वांट दिस, आप चाह रहे हैं कि ये हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि शायद ये ना हो. मैं जरा आपका ड्रिफ्ट समझना चाह रहा हूं, किस तरफ झुकाव है आपका? आई एम नॉट होपफुल. ठीक. देखें, एक तो आपके पास जो कलेक्शन आर्म है वो इटसेल्फ फेलियर है. एफबीआर इज अ फेलियर. इट हैज बीन सक्सेसिवली 10 साल से फेलियर है. ना हम चेंज कर सके एफबीआर को, ना पीएमएलएन चेंज कर सकी, ना पीटीआई चेंज कर सकी. हम बस उसका टॉप मैन चेंज करते रहते हैं, एंड द सिस्टम कंटिन्यूज विच इज अ फेलियर, एंड वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट. उसी एफबीआर को हम बुलाते हैं हर बजट में और कहते हैं इस साल तुमने इतने पैसे रिकवर करने, और वो कहते हैं जी सर हम इतने रिकवर करेंगे. और एवरी ईयर हमें पता है कि ये रिकवर नहीं करेंगे. तो वी आर डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन विच वी नो दैट वी विल फेल.